الحمد لله البر الجواد المتفضل على العباد بنعم باطنة ونعم ظاهرة في الأجساد، الذي أنعم على العباد بأن أرسل لهم رسوله البر الجواد سيدنا ومولانا محمد سيد العباد. فالله يكرمنا وإياكم باتباعه والاقتداء به ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه، إذ أن من لازم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته ومحبة أصحابه، وإلا فلا حقيقة لتلك المحبة. فالله سبحانه وتعالى يكرمنا بصدق المحبة، إذ أن الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين مبناه المحبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا محبة له، لا دين لمن لا محبة له. فالله يكرمنا وإياكم بصدق المحبة ويجعلنا وإياكم من الصادقين الموفقين لفعل الخيرات، ويبعد عنا المعاصي والمخالفات، ويرشدنا لمنهج سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, zat yang maha dermawan, yang memberikan karunia pada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang banyak, baik nikmat yang batin ataupun nikmat yang zahir yang ada pada tubuh-tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat terhadap hamba-hambanya dengan mengutus seorang utusan yang baik, yang dermawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, pemimpin para hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, untuk menghidupkan kita atas kecintaan kepada beliau, kecintaan kepada ahli baitnya beliau, keluarga beliau, kecintaan terhadap sahabat-sahabat beliau, karena termasuk daripada keharusan seorang tatkala mencintai Nabi, dia mencintai keluarga dan para sahabatnya. Jika dia mengaku cinta kepada Nabi akan tapi tidak cinta kepada ahlu baitnya, keluarganya, dan tidak cinta kepada para sahabatnya, maka kecintaan tersebut tidak ada hakikatnya. Kecintaan tersebut adalah cinta hanya mengaku cinta saja, akan tapi tidak ada hakikat di dalam kecintaan tadi. Karena sesungguhnya agama itu dibangun atas dasar mahabbah, cinta. Nabi SAW bersabda, la dina liman la mahabbatalah. Tidak ada agama bagi seseorang, bagi orang yang tidak memiliki rasa cinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta, memberikan kita taufik agar kita mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW dan menjauhkan kita daripada kejelekan dan mengarahkan kita pada jalan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان، كما قال سيد الأكوان محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في آخر الزمان قال على الناس فتنا كقطع الليل المظلم تذر الحليم حيران. حليم عاقل حيران. فكيف بالجاهل الأحمق؟ يحتار حتى لا يتضح له الحق من الباطل. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. كيف هذا؟ فتن كبيرة. وأنت كل يوم تشوف في السوشيال ميديا فتن جديدة، خصوصا من يأخذ دينه عن جوجل. فكان له شيخ اسمه جوجل، وسند جوجل إلى إبليس، وليس له سند إلى الحبيب محمد الحبيب السيد النفيس. ولا يأخذ علم الدين عن العلماء الذين اتصل علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيضل نفسه ويضل أولاده ويضل من حواليه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. كيف هذا؟ اليوم كل يوم تظهر فتنة جديدة في السوشيال ميديا، والناس يأخذون الدين. تسألهم لماذا تفعل هكذا؟ قال هكذا قرأته في جوجل. ما يدري الغبي الأحمق الطلل أنه سنده إلى إبليس، وليس له طريق إلى المنهج النفيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع أحدهم دينه بعرض يسير من الدنيا قليل. يعطى شيء من المال يبيع دينه. هذا فسل سافل، وأفسل منه وأسفل منه من يبيع دينه بدنيا غيره. لا يخدم عن ظالم فيبيع دينه بدنيا غيره، لا يرجع إليه شيء، لكن الدنيا لغيره والإثم عليه. نسأل الله العافية والسلامة. الله يسترنا بستره العليم. هذا الزمان الذي نحن فيه، هذا الزمان كيف التصيد؟ كيف الوسيلة؟ كيف الحيلة؟ من يكون في أمان في هذا الزمن الأغبر الأدبر؟ أهل المحبة، أهل الصدق، أهل الوفاء، الذين يظهرون المحبة لإخوانهم المسلمين، وليس أولئك أهل البدع والضلال الذين يكفرون المسلمين ويفجرون أنفسهم في المسلمين ويعتقدون نفسهم أنهم يخدمون الدين، وإنما هم يخدمون الشيطان الرجيم، بعداء عن المنهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Zaman ini yang banyak sekali fitnah di dalamnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu zaman di mana fitnah akan muncul begitu banyak seperti malam-malam yang gelap gulita, sehingga orang yang halim di dalamnya akan menjadi bingung. Baik orang yang halim, orang yang memiliki ilmu, maka dia tidak jelas baginya mana yang hak, mana yang batil. Apalagi orang awam selainnya. Seseorang pada pagi harinya dia muslim, pada sore harinya dia kafir. Sebaliknya, pada sore harinya dia muslim, kemudian pada pagi harinya dia kafir.
khususnya orang-orang yang selalu mengikuti sosial media, melihat kabar berita di internet. Kita akan melihat bagaimana fitnah itu tersebar begitu banyak, fitnah itu tersebar begitu luas, khususnya bagi orang yang mengambil ilmunya, sanadnya dari Google. Maka guru dia adalah Google, kata beliau. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Google itu sanadnya berujung kepada syaitan dan tidak berujung kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang berharga. Dia akan menyesatkan dirinya dan dia akan menyesatkan orang lain, dan dia tidak mengetahui hal itu. Kita sekarang setiap hari kita melihat fitnah yang bermunculan di mana-mana. Fitnah bermunculan di mana-mana. Kemudian tatkala seseorang ditanya tentang perkara agama, kemudian dia menjawab begitu saja, dia mengatakan begitulah yang aku baca di Google. Dia tidak mengetahui Google itu sanadnya bersambungnya kepada syaitan, kepada iblis, dan tidak bersambung sama sekali ilmunya, sanad keilmuannya dengan Nabi Muhammad SAW dan madhab yang berharga. Dia begitu saja menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Lebih rendah lagi dari orang tadi, seseorang yang menjual agamanya untuk dunia orang lain. Dia memperjuangkan, dia menjual agamanya untuk dunia yang didapatkan orang lain. Ini lebih rendah lagi. Akhirnya dunia tersebut didapatkan oleh orang lain, sedangkan dia hanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang-orang yang akan selamat daripada fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini? Mereka adalah ahlul mahabbah, orang-orang yang memiliki kecintaan. Ahlus siddiq, orang yang memiliki kejujuran. Ahlul wafa, orang yang memiliki sifat wafa. Bukanlah mereka para ahli bid'ah wad dalal, orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Mereka yang menghancurkan dirinya sendiri, mengebom dirinya sendiri pada kalangan orang-orang muslim, dan mereka menyangka itu adalah sesuatu hal yang benar yang mereka perjuangkan, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat jauh daripada jalan metode Nabi Muhammad SAW. العلم علمان، علم اللسان وهو حجة على صاحبه، وعلم الجنان فذاك هو العلم النافع. بأن يرزقك الله في القلب فرقان. من الذي يكون فرقان؟ هم أهل التقوى. قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله، أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. هكذا. فلهذا يقول النبي محمد يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا. حينئذ يكون عالم. مجرد أن يتعلم الإنسان ولا يعمل فذاك العلم حجة عليه. وفي الحديث أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكما قد رأيت قد انتشر اليوم كثير من علماء السوء في السوشيال ميديا، فكيف نأخذ عن من لا ندري كيف حاله، كيف هو،
هل هو على التقوى أم لا؟ كيف تأمن على دينك بجوجل؟ كيف تأمن؟ وأنت لو أردت أن تصلح الجوال حقك لبحثت عن المهندس الجيد، ثم بعد ذلك تسلمه جوالك أو الكمبيوتر وأنت مطمئن. لكن في الدين تسلم السؤال في الدين لأي إنسان: عرفت تقواه أم لا؟ عرفت علمه أم لا؟ هل علمه متصل بالحبيب محمد أو منقطع إلى إبليس؟ لابد. كيف جوالك والكمبيوتر حقك أهم عندك من دينك؟ ذاك لأن الدنيا قد أشربت البلبل. من هم علماء السوء؟ الذين يبيعون دينهم بعرض يسير من الدنيا، الذين يطلبون العلم للجاه للمنزلة، ثم بعد ذلك يطلبون السلطان، ما يطلبون العلم ابتغاء مرضات الرحيم الرحمن ولا نشر شريعة النبي محمد سيد الأكوان، لا، إنما يطلبون العلم لجمع الأموال والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. والله إنسان يدعو دائما ويقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu lisan, yang mana ilmu lisan yang mana itu akan menjadi hujjah yang akan memberatkan orangnya. Dan yang kedua ilmu janan, ilmu hati. Dan itulah yang menjadi hujjah bagi seorang tadi yang menguntungkan dia di dunia dan kelak di akhiratnya. Apa itu ilmu janan, ilmu hati? Yaitu tatkala Allah menjadikan pada hati seseorang tadi furqan, pembeda. Siapa itu mereka? Mereka adalah ahlut taqwa, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittaqullaha yaj'al lakum furqana." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadikan pada dirimu furqan, pembeda. Engkau dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, seorang akan menjadi seorang yang alim sehingga dia dengan ilmunya dia mengamalkan. Dan tahukah Anda, orang yang paling besar siksaannya kelak di hari kiamat adalah mereka para orang alim yang Allah tidak memberikan manfaat di dalam ilmunya. Seorang alim yang dengan ilmunya dia tidak bisa memberikan manfaat. Terus bagaimana kita mengetahui orang-orang alim yang seperti itu? Ulama usul, ulama-ulama yang buruk di sosial media ataupun di internet atau di yang lain sebagainya. Bagaimana kita mengetahui mereka? Bagaimana kita menjadikan diri kita aman daripada kejahatan mereka, daripada keburukan mereka? Kita mencari keamanan. Bagaimana kita mencari keamanan daripada mereka yang ilmunya berujungnya kepada syaitan? Mereka ulama usul. Kalau kita mendapati HP kita rusak, kita akan datang ke tempat servis HP yang betul-betul kompeten di dalam bidangnya. Betul-betul dia memiliki kemampuan
dia adalah orang yang proporsional di dalam memperbaiki HP tersebut. Kita akan datang kepada itu, tukang servis yang baik, yang bagus, yang ahli. Akan tapi jika kita menanyakan soal urusan agama kita serahkan itu pertanyaan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Yang kita tidak tahu apakah ilmunya itu bersambung dengan Nabi Muhammad SAW atau ilmunya itu terputus bersambungnya dengan syaitan. Jika seperti itu, maka HP kita, komputer kita yang rusak tadi, yang kita perbaiki ke tukang servis yang ahli, itu lebih kita pentingkan daripada agama kita. Kenapa itu terjadi? Karena telah masuk di dalam hati kita cinta dunia. Karena kita telah meminum daripada kecintaan dunia ke dalam diri kita. Mereka adalah ulama usul, mereka adalah orang-orang yang menjual agamanya dengan hal yang sepele daripada dunia. Mereka adalah orang yang mencari ilmu karena ingin kedudukan, sehingga dia akan dekat dengan sultan, dengan raja ataupun pejabat. Mereka tidak menuntut ilmu, mencari ilmu karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya menuntut ilmu agar supaya mengumpulkan harta dunia semata. Wal'iyadzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Semoga kita meminta kepada Allah afiat dan keselamatan. Maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau sebutkan tadi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabahan alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran sebagai suatu kebenaran yang aku akan mengikutinya, dan perlihatkanlah kepadaku kebatilan sebagai suatu kebatilan sehingga aku menghindarinya, menjauh darinya, dan janganlah jadikan urusanku itu samar antara kebenaran dan kebatilan sehingga aku akan mengikuti hawa nafsuku. فالمؤمن الحريص على دينه إذا أقبل على دينه بالمحبة والنية الصالحة يقيض الله له الأسباب إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو منهج الرؤوف الرحيم محمد، شرع النبي محمد، خلق النبي محمد، آداب النبي محمد. هذا هو الصراط المستقيم اللي تسأل الله كل يوم، تسأل الله اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة فريضة ونافلة. هذا هو الصراط المستقيم. أما مذهب أهل البدع والضلال فذاك مذهب الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فهل يكون من أهل السنة والجماعة من لا يكن المحبة لأهل بيت النبي؟ لا. هل يكون من أهل السنة والجماعة من ينقص من قدر أصحاب النبي محمد؟ لا، لا يكون ذلك من أهل السنة والجماعة إلا إذا أضمر المحبة للكل وأحب العباد، لأن أحب العباد يقول سيد العباد أنفع الناس لعباد الله. فإذا لم تستطع أن تنفع إخوانك المسلمين فلا أقل من أن يسلم المسلمون من مضرتك، لا أقل من هذا، لا أقل من هذا.
فالمسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لسانه. واليوم ظهرت لسانك ويدك عبر SMS أو عبر الواتساب، يمكن تضر الناس ويمكن يشتم الناس، فيكون بذلك من المؤذين للناس بضغطة زر واحدة، والعياذ بالله. فداخل كما تكون الغيبة باللسان والأذية باللسان وبالأركان، كذلك يكون بهذه الوسائل التي انتشرت اليوم. ربما يكتب كلمة يؤذي بها إنسان فتكتب عليه الآثام وهو لا يدري المسكين، وربما أراد أن يمزح، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس فيهو بها 70 خريفا أي عاما في النار. وانظروا للعلماء الذين وقع بهم النفع في كل بلاد الإسلام، من هم أهل المحبة لله ولرسوله ولأهل بيته ولأصحابه، هم هؤلاء الذين وقع بهم النفع، هؤلاء الذين نتمسك بهم، الذين بدأوا بالمحبة ومضوا على منهج المحبة، فلا يضمرون لأحد غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا ولا شحنا ولا بغضاء، لأن هذه الصفات هي تحرق الدين كما تحرق الموس الشعر. هذه الصفات تحرق الدين، فكيف يكون له دين من هذه صفاته؟ فكيف يؤخذ عنه الدين من هذه صفاته؟ هو خلي عن الدين لأنه قد حلقه بموس الشحنة والبغضة والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء والعياذ بالله، هو حلق دينه. فكيف نأخذ الدين عمن لا دين له؟ إذا نقع في الهلاك والعياذ بالله. لكن إن أردنا النجاة نأخذ ديننا عمن تخلى عن هذه الصفات الرذيلة وتحلى بضدها من صفات حميدة جميلة يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seorang mukmin yang memperhatikan terhadap urusan agamanya, maka dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan atas dasar mahabbah, atas dasar kecintaan dan niat yang baik, sehingga Allah akan akan menggiring kepadanya sebab-sebab untuk dia menuju as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Yang kita selalu ucapkan di dalam setiap kita sholat. Siratal mustaqim adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Siratal mustaqim adalah akhlak dan adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan madhab ahlul bid'ah wad dalal, orang-orang yang ahli bid'ah dan orang yang sesat. Karena sesungguhnya mereka adalah madhab syaitan, mereka adalah madhabnya syaitan. Sedangkan apakah mungkin seseorang tersebut termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah sedangkan dia tidak mengakui kecintaan terhadap ahlu baitnya Nabi, tidak mengakui kecintaan terhadap sahabatnya Nabi? Tidak mungkin. Apakah mungkin seorang tadi termasuk daripada ahlu sunnah wal jamaah sedangkan dia selalu menyakiti orang lain, selalu membuat kerusakan pada umat muslim yang lainnya? Karena
jika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kaum muslim, maka minimal kita tidak memberikan terhadap muslim yang lainnya madarrah. Kita tidak memberikan bahaya, kita mencegah diri kita daripada mengganggu, memberikan bahaya terhadap saudara kita sesama muslim. Ini minimal. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, karena begitulah seorang muslim, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya, dari ucapannya dan dari perbuatannya. Orang muslim yang lainnya selamat dari ucapan dan perbuatannya. Sekarang muncul, mungkin termasuk daripada membahayakan dengan lisan adalah tatkala seseorang dia mengirim kepada saudaranya sesama muslim hal yang menyakitinya lewat SMS, lewat WhatsApp. Sebagaimana mengganggu itu dengan lisan, ada juga mengganggu manusia yang lain dengan jari jemari. Itu juga termasuk menyakiti saudara kita sesama muslim. Sebagaimana orang yang menyakiti dengan lisannya mendapatkan dosa, ini juga dia mendapatkan dosa karena menyakiti umat muslim dengan hanya menekan tombol saja. Kemudian dia menyebarkan bahaya, menyebarkan sesuatu yang menyakiti bagi orang yang banyak, umat muslim yang banyak. Dengan apa? Dengan perantara sosial media ini. Wal'iyadzubillah. Mungkin terkadang dia hanya tidak mengetahui, dia hanya sekedar menekan begitu saja, menulis hal-hal yang sebetulnya itu akan menyakiti saudara dia sesama muslim, atau dia hanya bermaksud untuk bercanda. Tidakkah Anda tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kadangkala barangkali ada seseorang yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang tujuannya hanya untuk membuat tertawa orang lain, agar orang lain tertawa, yang mana dengan ucapannya tadi, dengan satu ucapannya tadi, dia akan masuk ke dalam neraka, akan dimasukkan, dijerumuskan ke dalam neraka, yang mana perjalanan sampai ke bawahnya selama 70 tahun lamanya. Dengan apa? Dengan sebab hanya satu ucapan kalimat yang dia gunakan untuk membuat orang-orang yang di sekitarnya tertawa. Akan tapi dia tidak memikirkan bahwasanya hal tersebut menyakiti sebagian orang. Dan begitulah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah ahlul mahabbah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap Ahlul Bait, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan terhadap sesama muslim, saudaranya sesama muslim. Dan mereka mengikuti jalan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berjalan di atas metode jalan mahabbah, kecintaan. Dan mereka tidak menyimpan pada hati mereka rencana jahat kepada siapapun. Tidak menyimpan di dalam hati mereka kedengkian, riya, ujub, hasud. Tidak menyimpan di dalam hati mereka rencana jelek apapun terhadap orang lain. Karena
tahukah Anda sifat-sifat yang tercela itu akan mencukur habis agama seseorang, sebagaimana silet seorang tukang cukur mencukur daripada rambut seseorang. Akan habis itu agama seseorang dengan sifat-sifat yang tercela tadi, daripada membenci, rasa saling mendengki, riya, ujub, daripada penyakit-penyakit hati tadi, itu akan mencukur habis agama sehingga tidak tersisa agama seseorang tadi. Terus bagaimana seorang tadi memiliki agama sedangkan dia telah mencukur habis agama tersebut dengan sifat-sifat tercela tadi? Bagaimana orang tadi diambil darinya agama sedangkan dia kosong daripada agama? Maka hendaknya tatkala kita ingin keselamatan, maka kita mengambil agama kita daripada orang-orang yang memiliki sambungan ilmunya dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang telah membersihkan diri, membersihkan hati mereka daripada sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada riya tadi, daripada dengki, daripada benci, daripada kibir, sombong dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang telah membersihkan diri mereka daripada sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan keselamatan, kita meminta, kita ambil agama dari orang-orang seperti itu. Jika tidak, kita hanya mengambil kepada orang yang tidak memiliki agama, maka kita tidak diragukan lagi, kita akan jatuh kepada kehancuran. جئنا لأبي هريرة قال بعضهم إني أريد أن أطلب العلم لكن أخاف أن أضيعه. قال أبو هريرة كفى بتركك للعلم ضياعا له. لهذا فالعلم لا يختص بعمر، لا هو للصغير ولا للكبير. دائما الإنسان يطلب العلم، ما دام يطلب العلم فهو عالم. إذا ظن أنه علم فحينئذ فهو جاهل. لكن دائما يزداد علما يزداد علما، لكن ليعمل. فالنبي محمد يقول من زاد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعدا. فالعلم حجة على الإنسان حتى يعمل به فيصير حجة له عند الله سبحانه وتعالى. قيل لابن عيينة أي الناس ندما أشد ندم؟ قال أما في الدنيا فصانع المعروف لمن لا يشكره، فإنك إن أكرمت اللئيم تمرد بل ربما زاده في أذيتك، لكن إذا أكرمت الكريم ملكته وحفظ لك ذلك المعروف فيرده لك ولو بعد حين، فإن لم يرده لك في الدنيا شفع لك يوم القيامة. وأما في الآخرة أشد الناس ندم من علم علما ففرط فيه لم يعمل به. استفاد فائدة ولم يعمل بها. إيش فائدة من حضور مجالس العلم؟ كلما استفدنا فائدة نعمل بها ونبلغها لأهلنا في بيت. اليوم علمنا فائدة كذا كذا كذا، اليوم استفدنا فائدة، فينتشر العلم بما تعمل به وتحث غيرك على العمل. لكن في هذا الزمان تجرأ الناس على الدين واستهانوا بالدين، لأنهم ناس في هذا الزمان تظاهروا بالدين وهم ليسوا من أهل الدين، تجرأوا على الدين، فلهذا تجرأ العوام على الدين. يقول سيدنا عمر إنما أخاف على هذه الأمة من كل منافق عليم اللسان. قال كيف هذا عليم المنافق؟ قال عليم اللسان جاهل الجنان، إنما قلبه مع غير الله، قلبه مع الدنيا، لا يعمل عمل لله مخلص أبدا، إنما هو
يقصد به عمل الدين، يقصد به الدنيا والعياذ بالله. هذا أشد الناس خسارة يوم القيامة، الذي يعمل الدين لأجل الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. يقول السعيد بن أحمد الفراهيلي: الناس 4: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، طلب العلم لكنه ما اشتغل بالتعليم ولا التعلم، فذاك نائم فأيقظوه. والرجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، مسكين جاهل ويعرف أنه جاهل مقر، فذاك مسترشد فأرشدوه، علموه لأنه مقر أنه جاهل. كأن الإنسان حال يقول علمونا علموني، يحب العلم. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك جاهل فارفضوه، اطردوه من مساجدكم، اطردوه من معاهدكم، فإنه بيغويكم بيضلكم. لا تجعلونه مدرسا في مسجدكم، ولا خطيبا على منابركم، ولا مدرسا في معاهدكم، فإنه سيضل العباد ويفسد البلاد، لأنه جاهل بشهادة، عنده شهادة لكنه جاهل ما تعلم مسكين، لكن عنده شهادة. فلهذا في هذا الزمان كثير من الآباء والأمهات ظلموا أبنائهم، وضعوهم في مدارس لا تعلم القرآن، ولم تؤسس لنشر شريعة حبيب الرحمن، ولا لإحياء سنة حبيب الرحمن، ولا يعلم فيها السلوكيات ولا الأخلاقيات، لا خلق النبي محمد ولا أدب النبي محمد. ثم خرجوا من هذه المدارس لا أدب ولا أخلاق، عققا بوالديهم، مؤذين لأرحامهم وجيرانهم، لأنهم ما تعلموا شيء. والأب وضع ابنه في هذه المدرسة وظن نفسه أدى اللي عليه، هذا أب ظالم، أم ظالمة. لكن لو أنت في قلبك رحمة أرشدتهم لأن يأتوا عند أحد من أهل العلم المتصل علم بالنبي محمد، أهل التربية المتصل بتربيتهم بالمربي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفقة وهذه الرحمة أقل شيء تجمع بين الأمرين. أما مجرد أن تضعهم ثم بعد ذلك تريد النتيجة أنت أبعدتهم عن نور النبي محمد، فكيف تريد أن يشرق نور النبي محمد في قلبهم؟ فأنت الذي ظلمتهم. فلو رحمتهم لأرشدتهم إلى الصراط المستقيم. في آخر الزمان تكثر الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا فتنة آخر الزمان، الدجال يخرج آخر الزمان. علمنا النبي محمد كيف الأمان من الدجال. قال 10 الآيات الأولى من سورة الكهف إذا قرأتها كل يوم أمان، لو خرج الدجال أنت في أمان، لن تفتتن به، لأن فتنة الدجال فتنة كبيرة. يقول الناس نحن بنخرج بنضحك على الدجال، فإذا هم يرجعون وقد آمنوا به والعياذ بالله. هذه 10 الآيات أمان من فتنة الدجال. قال سيدنا محمد أنا أخوف عليكم من الدجال. هذا إيش من أخوف أشد من الدجال؟ قال علماء السوء يظهرون أنهم يعلمون الناس الدين وهم إنما يطلبون عرضا يسيرا من الدنيا. هؤلاء الدجاجلة الذي قد انتشروا في هذا الزمان وأضلوا الألم، حتى بعد كثير من الناس عن المنهج القويم، عن الصراط المستقيم، صراط النبي محمد وصراط الأنبياء والمرسلين. فالله يوفقنا وإياكم لذلك الصراط المستقيم، ويحفظنا وإياكم من كل لئيم، ويقربنا من كل كريم، ويجعلنا وإياكم من المحيين
لسنة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau ingin menuntut ilmu, akan tetapi takut untuk menyia-nyiakan ilmu tadi setelah beliau pelajari. Maka Nabi SAW mengatakan, kafa bitarkika lil ilmi dhaya'an lahu. Cukup dengan engkau meninggalkan ilmu, itu adalah engkau menyia-nyiakan ilmu tadi. Ilmu, seorang mencari ilmu tidak terkhususkan bagi yang masih kecil, yang masih muda. Baik itu yang muda ataupun yang tua, hendaknya dia selalu mencari ilmu, sehingga dia setiap hari menginginkan tambahan daripada ilmunya. Tapi tatkala seorang sudah merasa dirinya alim, maka dia tidak akan mencari ilmu lagi. Dan ilmu yang membuat seseorang tadi tidak bertambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu akan tapi tidak, orang yang bertambah ilmunya akan tapi hidayahnya tidak bertambah, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali jauh bertambah kejauhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyiduna Abu Uyainah mengatakan, Ibnu Uyainah, Ayyun nasi ashaddu nadaman qala amma fid dunya صانع المعروف لمن لا يشكره أما في الآخرة من فرط العلم من فرط علم علما ولم يعمل به. Sayyidina Ibnu Uyainah mengatakan, siapa orang yang paling menyesal di dunia, siapa orang yang paling menyesal, maka adapun orang yang paling menyesal di dunia, dia adalah orang yang memberikan kebaikan, yang berbuat baik terhadap orang yang tidak pandai bersyukur. Dia berbuat baik kepada orang yang tidak pandai bersyukur. Karena jika kita memuliakan orang yang tercela, maka dia akan tambah jelek, dia tambah akan buruk sikapnya. Akan tapi jika kita memuliakan orang yang mulia, maka anta akramal laima ma anta akramtal karima malakta wa in anta akramtal laima tamarrada wa sa'a fi adiyatak. Jika engkau memuliakan orang yang mulia, maka engkau telah memuliakannya. Akan tapi jika engkau memuliakan orang yang tercela, maka dia akan tetap pada kedurhakaannya. Jika kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mulia, orang yang pandai bersyukur, maka dia akan menjaga kebaikan kita tersebut. Sehingga jika dia tidak membalas di dunia, maka kelak dia akan di akhirat kelak dia akan ingat dengan kebaikan Anda, sehingga dia akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Adapun orang yang paling menyesal kelak di akhirat adalah mereka yang teledor terhadap ilmunya. Dia mengetahui suatu ilmu, akan tetapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan daripada ilmunya. Ilmunya dia ketahui kemudian hilang begitu saja, tidak bermanfaat. Dan banyak sekali kita melihat di zaman ini, para orang awam mereka sangat berani terhadap agama.
berani terhadap syariat. Kenapa? Karena para ulamanya, karena orang tokoh-tokoh agamanya, mereka berani terhadap agama, sehingga orang awam mereka berani terhadap agama. Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, aku khawatir, aku takut kepada seorang alim yang hanya ilmunya ilmu lisan. Maksudnya gimana? Ilmu lisan hanya sekedar pada lisannya saja, hanya sekedar kata-kata ucapan belaka, akan tapi jahilul janan, hatinya tadi bodoh, hatinya tadi terikat dengan dunia, terikat dengan kecintaan kepada dunia. Karena sesungguhnya orang yang paling rugi kelak di akhirat adalah mereka yang mengetahui ilmu, mereka yang mencari ilmu akan tapi tujuannya adalah sedikit hal yang sepele daripada dunia. Dahulu juga Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau mengatakan orang itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengetahui sesuatu, mengetahui suatu ilmu, dan dia mengetahui bahwasanya dia mengetahui, maka dia adalah orang yang alim. Maka hendaknya engkau ambil petunjuk dari dia, engkau belajar dari dia, engkau mendekat dari dia. Macam yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang mengetahui ilmu akan tapi dia tidak mengetahui bahwasanya dia mengetahui, maka dia adalah orang yang tidur. Maka hendaknya engkau bangunkan dia agar dia mengetahui bahwasanya dia tahu. Orang macam yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengetahui akan suatu ilmu, akan tapi dia sadar, dia mengetahui bahwasanya dia tidak mengetahui. Dia sadar bahwasanya dia bodoh, maka dia adalah mustarsyid, orang yang meminta petunjuk. Maka hendaknya engkau beri dia petunjuk, karena lisan halnya, keadaannya mengatakan bahwasanya dia mengatakan keadaannya, dia mengatakan alimuni, alimuni, ajarkanlah aku, ajarkanlah aku. Maka hendaknya kita memberikan dia petunjuk. Macam yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh, wa la yadri annahu la yadri, dan dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak mengetahui. Orang bodoh tapi dia tidak tahu bahwasanya dia bodoh. Siapa itu? Dia adalah orang yang jahil. Maka hendaknya engkau usir dia dari masjid kalian, usir dia dari pondok kalian, usir dia dari madrasah kalian. Kenapa? Karena dia akan memberikan mara bahaya, dia akan menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Jika dia mengajar di pondokmu, engkau usir dia. Jika dia menjadi khatib di atas mimbar-mimbar, hendaknya diturunkan, hendaknya diusir dia. Kenapa? Karena dia akan menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Dia hanya merasa bahwasanya dia alim, dia mengetahui. Kenapa? Karena dia memiliki ijazah. Akhirnya dia tertipu menyangka dirinya bahwasanya dia mengetahui, sedangkan dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui sama sekali, sehingga dia akan menyesatkan orang lain, dia akan menyesatkan dirinya, dan dia akan menyesatkan orang lain. Dan banyak sekarang fenomena para orang tua, ayah dan ibu, yang termasuk kezaliman mereka
mereka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah umum, dan mencukupkan hanya pada itu, sehingga dia merasa bahwasanya dia telah menunaikan kewajiban anak-anaknya tadi. Padahal hendaknya kita tahu bahwasanya sekolah-sekolah umum tadi dia tidak didirikan di dalam pondasi ketakwaan. Dia tidak didirikan atas dasar tarbiyah, atas dasar pendidikan yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak dibangun atas menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, menyebarkan syariat-syariatnya Nabi. Maka tatkala seorang memasukkan anaknya ke sana, kemudian kita dapati anak tadi tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, dan dia mungkin sebagian dari mereka durhaka kepada orang tuanya, menyakiti tetangganya ataupun teman-temannya. Kenapa? Karena memang di sekolah tadi tidak diajarkan akhlak, adab yang bersambung dengan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tuanya tadi menyangka dia telah menunaikan kewajiban anak-anaknya tadi. Dia belum menunaikan, kecuali dia menyerahkan pula anaknya tadi ke seseorang yang memiliki ilmu, yang ilmunya tadi bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ahlu tarbiyah, orang yang memiliki pendidikan, orang yang telah terdidik dari gurunya. Gurunya tadi terdidik dari gurunya yang pendidikannya tadi bersambung dengan pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita menyerahkan anak kita untuk belajar kepada orang tersebut, sehingga dia akan terdidik dengan baik, dia akan memiliki akhlak dan adab yang bersambung dengan akhlak adabnya Nabi Muhammad SAW. Minimal jika kita tidak menyerahkan kepada orang tadi, fokus hanya kepada ahlul ilm dan ahlul tarbiyah tadi, minimal kita mengumpulkan antara keduanya. Kita masukkan ke sekolah umum juga, dan juga kita masukkan mereka, kita serahkan mereka untuk belajar kepada orang-orang yang memiliki, yang ilmunya tadi, tarbiyahnya bersambung dengan ilmu dan tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW. Itu jika kita menyayangi anak-anak kita. Begitulah bentuk sayang kita, bentuk kecintaan kita kepada anak-anak kita, dengan kita mengarahkan mereka kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu kita ajarkan mereka syariatnya Nabi, adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, sehingga dia akan aman daripada mara bahaya dunia dan kelak di akhirat. Dan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang ingin dijaga daripada fitnah Dajjal kelak, karena sesungguhnya kelak akan datang, muncul itu Dajjal dengan fitnah yang besar, sehingga orang-orang tatkala itu merasa dirinya akan aman dari Dajjal. Kita akan biarkan, kita akan keluar dan menemui dia, kita memiliki keimanan, kita memiliki keteguhan. Akan tapi tatkala telah bertemu dengan Dajjal, telah berjumpa dengan Dajjal, dia terjerumus dengan fitnah dari Dajjal tadi, karena fitnah yang begitu besar. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga, terlindungi daripada fitnah Dajjal. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran bagi kita, akan datang sebelum Dajjal tadi para ulama-ulama para ulama yang mereka berbuat buruk pada agamanya,
yang mana mereka menyangka bahwasanya dia menyebarkan kebaikan, akan tapi tujuan dia aslinya adalah mencari hal yang sepele daripada dunia, daripada harta dunia. Maka dia akan menjauhkan manusia daripada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dia akan menjauhkan manusia dari manhaj yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khawatirkan adalah mereka ulama usu yang datang sebelum Dajjal, karena mereka adalah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, datang sebelum Dajjal nanti Dajjal yang banyak, yaitu mereka ulama usu. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita daripada mereka? Kita mendidik anak-anak kita kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita daripada fitnah akhir zaman. كثيرهم من يعرف حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ومكث في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله أو يتلو القرآن أو يصلي على حبيب الرحمن أو يحضر مجلس علم ثم صلى ركعتين سنة الإشراق أعطاه الله ثواب حجة وعمرة تامتين. لكن الشيطان يغلب كثير من الناس فيذكرهم أعمال فيخرجهم حتى يفوت عليهم الثواب. هؤلاء يكون يوم القيامة أشد ندما لأنهم علموا علما ولم يعملوا به. الله يوفقنا للعمل بالعلم ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا، يجعل أعمالنا كلها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang sholat berjamaah, kemudian dia berdiam diri di tempat dia sholat, seraya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan ibadah, baik itu dia berzikir atau dia membaca Al-Qur'an atau dia menghadiri majelis ilmu, kemudian sampai terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya akan ditulis pahala haji dan umrah yang sempurna, pahala haji dan umrah yang sempurna, pahala haji dan umrah yang sempurna. Balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan hal tersebut. Akan tapi syaitan tidak menginginkan seorang hamba mendapatkan keutamaan tadi, sehingga digoda, dihiasi itu waktu tersebut dan disibukkan, diingatkan orang tadi dengan kesibukannya ini, kesibukannya itu, sehingga orang tadi tidak mendapatkan keutamaan di waktu tadi, keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah termasuk orang yang paling rugi kelak di akhirat. Kenapa? Karena dia mengetahui suatu ilmu akan tapi dia tidak mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan kita berikan taufik untuk mengamalkannya, dan semoga kita menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, menyebarkan ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ada pertanyaan. Yang ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan atau cukup? Isyarak. Sudah isyarak? Isyarak ya? Sudah isyarak. Ada pertanyaan bebas. Ada pertanyaan bebas. Tafadhal. Keras. Keras. يعني قال يطلب الشرف يمكن تزيد في الشرف لأنه نحن نستعمل الوسائل هذه، وبعدين آنفا يذكر أن
الوسائل من جوجل هذا سنده إلى الشيطان. توضيح الموضحات من المشكلات، ما عاد يحتاج توضيح أكثر من هذا. كلام واضح وصحيح وصريح عن يعني قال نحن كلنا الآن نستعمل الوسائل هذه. استعمل الوسائل لكن لا تستخدمها في الدين. اسأل عن الدين ممن تثق بدينه. قال ابن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kata beliau tadi itu sudah jelas bahwasanya jika kita mengambil ilmu daripada Google ataupun daripada media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di situ, karena tadi disebutkan sanadnya kepada syaitan, dia tidak bersambung ilmunya. Terus bagaimana kita mempergunakan ini media? Kita menggunakan bagaimana ini alat-alat ini? Kita pergunakan dengan dalam kebaikan, jangan kita tanyakan urusan agama kita kepada media tadi, pada Google atau semisalnya. Akan tapi kita menanyakan perihal agama kita kepada orang yang kita yakin ilmunya tadi, kita yakin dengan agamanya tadi, kita yakin bahwasanya dia ilmunya itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena Sayyiduna Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jelas. قال يعني العلماء يستعمل اليوتيوب، يستعمل هذا. نعم. يعني نأخذ من الجهاز هذا. خذ عن العلماء في اليوتيوب واستمع إليهم، لكن عندما تعرف أنهم قد اتصلوا في العلم بسيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم، لا عن أناس تصدروا في هذا الأمر ولا تعرف من هم، هل هم من أهل السنة والجماعة ولا أهل البدع والضلالة، بعدين تغير عقيدتك وأنت لا تدري. لا بأس، كلنا بنستمع، هذا الأستاذ يتكلم وهذا الأستاذ يتكلم، هذا من الأولياء يظهر في اليوتيوب، هذا من الصالحين في اليوتيوب، لكن الفاسدين أكثر، لأن لابد نعرف الصالح حتى نتابعه. نعرف الصالح. إن كان لم يكن عندك فرقان تسأل كيف هذا وكيف هذا، وإن كان عندك فرقان وضعه الله في قلبك فذاك سيشعرك قلبك بكلام أهل الحق ونطق أهل الحق، فتشم فيه رائحة الحق، لأنهم وراث سر نبوة الحق صلى الله عليه وآله وسلم. Ya, kata beliau, tidak masalah kita melihat dari YouTube ulama fulan atau alim fulan, kita lihat dari YouTube. Akan tapi orang yang betul-betul kita tahu dia ini memiliki akidah yang benar, ilmunya itu yang benar. Karena mungkin kita akan melihat seseorang yang di YouTube tadi atau dia yang lainnya, seseorang yang akidahnya tidak benar, ilmunya tidak benar, sehingga dia akan merubah akidahmu sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Dan kebanyakan yang ada di sosial media itu orang-orang yang merusak. Jika kita tidak mengetahui orang yang baik dari mereka, hendaknya kita menanyakan terlebih dahulu bagaimana ini bisa tidak didengar, orang ini patut tidak untuk diikuti. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti kebenaran. Mereka orang yang karena mereka adalah pewaris daripada Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya.
Karena kita tidak mengetahui, kita samar bagi kita mana yang baik, mana yang buruk. Maka jika kita tidak mengetahui hal itu, hendaknya kita sebelum kita melihat ceramahnya, mendengar ceramahnya di YouTube atau yang lainnya, kita tanyakan dulu orangnya ini baik apa enggak untuk kita dengar, untuk kita ikuti jalannya. Jelas. Silah, monggo. Terima kasih. Tadi saya mendengar ada 4 golongan manusia. Yang pertama dia tahu, yang merasa dia tahu dan sebagainya. Tapi yang ketiga dia tidak tahu, tapi dia merasa tahu apa yang dia katakan, sehingga ilmu yang disampaikan di dalam itu menyesatkan orang lain. Bagaimana hukum? أنواع الرجال. عرفنا. بعدين السؤال، أين السؤال؟ السؤال. بس السؤال. يا apa tadi? ايش السؤال يا هيرذا؟ ايش السؤال؟ السؤال يقول في واحد لا يعرف علم لكنه كأنه يعرف بعدين يدرس كيف الحكم. هذا هو الذي أشرنا إليه، الصنف الرابع هذا الذي هو جاهل فارفضوه، أبعدوه عن مساجدكم، يظن نفسه أنه تعلم وهو ما علم، لكنه جاهل مركب. من هو الجاهل المركب؟ الذي لم يعرف المسألة على حقيقتها أو فهمها بغير الصواب، هذا جاهل مركب. هذا جاهل مركب صعب نعلمه، لكن حنبعده عن مساجدنا وعن معاهدنا. وقد انتشر في هذه الأزمان كثير المسمين بالأستاذ الفالصو، هؤلاء من الصنف الرابع الذي ذكرناهم، فارفضوه وأبعدوه فإنه بيفسد العباد وبيفسد البلاد. Yaitu beliau telah mengisyaratkan di macam orang yang keempat tadi, orang yang tidak tahu, kemudian dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Itu orang yang jahil murakkab. Dia merasa dirinya tahu, sedangkan dia pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, tapi merasa dirinya tahu sehingga dia mengajar, dia berceramah. Atau orang tadi mengetahui suatu masalah akan tapi memahaminya tidak sesuai semestinya. Dia memahami masalah di dalam agama tadi salah. Ini juga sama. Dia termasuk orang yang macam keempat tadi. Dan ini banyak kata beliau di zaman sekarang yang dinamakan ustadz palsu kata beliau. Ini ustadz palsu ini yang mereka merasa tahu atau dia memahami sesuatu dengan salah. Hendaknya sebagaimana tadi disebutkan, hendaknya jika dia ngajar di masjid jangan dibiarkan ngajar. Kalau semuanya dia staf pengajar di pondok jangan dibiarkan mengajar, karena dia akan merusak manusia lebih banyak daripada dia memperbaikinya. Dia akan merusak para hamba dan merusak negara. ومنهم من حفظ شريطين أو كتابين وظن نفسه أنه عالم فصار يخبط على الناس، فإن الممري هذا يحفظ عشرات الآلاف من الكتب فلا يسمى عالم. لكن العالم الذي عرف العلم وفهمه واتصل علمه بعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mungkin ada seorang yang dia menghafal 2 kaset aja, membaca 2 kitab aja, kemudian dia merasa bahwasanya dia alim. Sesungguhnya ketahuilah, memori ini bahkan dia bisa menyimpan 10.000 bahkan memori kapasitasnya. Akan tetapi
yang harus hendaknya kita ikuti, hendaknya kita dengar ilmunya, kita ambil ilmunya orang-orang yang telah disebutkan tadi, orang-orang yang alim, yang memahami ilmunya tadi dengan benar, yang ilmunya tadi bersambung dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ada pertanyaan lain? Sudah. Keras. Di zaman sekarang ini kan sudah banyak golongan-golongan, aliran-aliran. Kemudian setiap golongan tersebut menganggap dirinya ahlus sunnah. Jadi bagaimana posisi kita ini agar tidak terjerumus dengan aliran-aliran tersebut. Kemudian bagaimana kita memilah apakah aliran tersebut memang aliran ahlus sunnah atau tidak. Aisyah. Di akhir zaman fi'at yadun kullu wahid annahu min ahli sunnah. كيف نفرق وكيف يعني نتبع الصح. أنت ما تعرف هذا السنة؟ قد عرفناك الآن لو استمعت الكلام أنت ممكن كنت نايم. قد تبينا في الكلمة. نعم. أنت بأبسط طريق لكل إنسان. أهل البدع والضلال ما يحبون الإكثار من الصلاة على الصلاة والسلام على سيدها الكمال، يضيبون ولا يحبون أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقدرون الصحابة حق تقديرهم. فمن كان يحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد ومن كان يحب أهل بيت النبي محمد ويودهم لأن مودتهم بنص القرآن ويقدر ويحترم أصحاب النبي محمد لكونهم أصحاب النبي محمد، فذاك اعرف أنه من أهل السنة والجماعة، فلا حاجة لتفصيل العوام في دقائق علم التوحيد حتى لا يضيعون ويتيهون بعد ذلك. تكفيك هذه الثلاث العلامات cukup. Wow. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita mengetahui ini termasuk ahlus sunnah atau bukan, sudah dijelaskan tadi. Kemudian beliau memberikan ciri-ciri yang umum, yang mudah kita pahami. Mereka para ahli bid'ah dan ahli dhalal yang sesat, yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak menyukai memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mencintai ahlul bait, keluarganya Nabi SAW, dan mereka tidak menghormati para sahabat. Mereka tidak menghormati para sahabat dengan sebetul-betulnya penghormatan yang sesuai kepada mereka. Mereka merendahkan para sahabat dan tidak mencintai daripada ahlul bait. Ini 3 alamat. Hendaknya kita tiga tanda. Hendaknya kita mengetahui hal itu, bahwasanya orang yang memiliki tanda 3 tadi, maka dia termasuk orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan tidak perlu, kata beliau, untuk menyebutkan perinciannya di sini tentang perincian ilmu tauhid yang mendalam, tidak perlu untuk disebarkan di sini. Jelas. Ada pertanyaan lain atau cukup? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum يا ذا الجلال والإكرام احفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن واصلح القلوب والقوالب واصلح النيات والمقاصد وبلغنا الآمال على أحسن حال بجاه نبيك محمد مولى بلال. أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة مغفرة بعد الموت وعند الحساب وأمانا من العذاب الجنة. زين اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. واكفي البلاء يا كافي البلاء، اكفنا البلاء يا كافي البلاء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء.
يا الله 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 يا ربنا يا ربنا يا غير يا ذلك الحكيم أغثنا أدري أن رحمة النبي عمن سواك وقد في قلوبنا رجاء وترجعنا عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة.